हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं कढ़ी पुलाव। तो आज आपणे एकदम सिम्पल पण स्वाद में लाजवाब एवा कढ़ी पुलाव बनावशुं। आ कढ़ी पुलाव में आपणे कोई पण जातना खड़ा मसाला गरम मसालोनो उपयोग नहीं कर्यो, तेमां आपणे लसण डूंगळीनो पण उपयोग नहीं कर्यो, तो पण आ कढ़ी पुलाव एकदम स्वाद में सुपर टेस्टी बने छे। तो चालो बनावीए एकदम झटपट बनी जता कढ़ी पुलाव। जो रेसिपी सारी लागे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो सौथी पहला आपणे पुलाव बनावी लेशुं। तो तेना माटे आपणे 1.5 कप बासमती चोखा लीधा छे, तेने आपणे सारी रीते धोई लेशुं। तो आ रीते आपणे चोखाने धोई लीधा छे। हवे तेमां आपणे पाणी एड करीने तेने 10 થી 15 मिनिट पलळवा साइडमां राखी देशुं। तो आपणे चोखा पलळे त्यां सुधीमां आपणे पुलावमां एड करवाना वेजिटेबल कट करी लीधा छे। तो आ रीते आपणे गाजरने झीणुं कट करी लीधुं छे अने वटाणा लीधा छे अने आ रीते 2 रेग्युलर मोड़ा मरचा लीधा छे। तमे आनी जग्याए केप्सिकम मरचा पण लई शको। અને આજની આપણી રેસીપીની બ્યુટી એ છે કે આપણે તેને માટીના વાસણમાં બનાવવાના છે। તો આપણે આ રીતે માટીનો પોટ લીધો છે, તેને આપણે ગેસ પર રાખી દીધું છે અને તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કર્યું છે। તેલ થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે પલાળેલા ચોખા એડ કરી દઈશું અને ચોખાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ આ રીતે તેલમાં ફેરવી લેશું, જેથી કરીને આપણા પુલાવ એકદમ સરસ છૂટા છૂટા થાય। તો ચોખાને આપણે 1 મિનિટ સુધી તેલમાં ફેરવી લીધા છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે કટ કરેલા ગાજર એડ કરશું, વટાણા એડ કરશું, कट करेलू मरचुं एड करशुं अने बधुं बराबर मिक्स करी लेशुं। तो तमे अहींया जुओ आपणे तेल मूक्युं त्यारे कोई पण खड़ा मसाला एड नथी कर्या। तो आपणे खाली तेल गरम करीने तेमां चोखा एड करी दीधा छे अने तेमां स्वाद प्रमाणे मीठुं अने हळदर एड करशुं। तो आज आपणे आ पुलावमां वेजिटेबल अने हळदर मीठुं जे एड कर्या छे तेमां आपणे कोई पण खड़ा मसाला डूंगળી कांई पण एड नथी कर्युं, तो पण आ पुलाव एकदम स्वादमां ध बेस्ट बने छे। तो आपणे चोखामां आ रीते वेजिटेबल ने बराबर मिक्स करी लीधा छे। हवे तेमां आपणे पाणी एड करशुं। तो आपणे 1.5 कप चोखा लीधा हता, तो आपणे 3 कप पाणी एड करवानुं छे। तो आ रीते कपना मापथी आपणे 3 कप पाणी एड करी देशुं। तो पुलावमां आपणे 3 कप पाणी एड करी दीधुं छे। बधुं बराबर फरी एकवार मिक्स करी लेशुं। तो आपणे अत्यारे गैसनी फ्लेम फूल ज राखवानी छे। तो 1 થી 2 मिनिटमां आ रीते पुलावमां बोइल आवी गयो छे। तो आ रीते एकवार उकળી જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી લેશું અને ઢાંકણ બંધ કરીને થવા દેશું। તો આપણે ઢાંકણ થોડું આ રીતે ખુલ્લું રાખવાનું છે। તો આ રીતે થોડું ઢાંકણ ખુલ્લું રાખશું તો બોઇલ આવીને પાણી બહાર નહીં આવે। તો આપણા પુલાવ કૂક થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કઢી પણ બનાવી લેશું। તો કઢી બનાવવા માટે આપણે 2 કપ ખાટી છાશ લીધી છે। તો અત્યારે આપણે 2 કપ છાશ અને 1 કપ પાણી એડ કરશું। जो तमे छाशनी जग्याए दહીં लेवाना होय तो तेमां 1 कप दહીં અને 2 कप पाणी लेवानुं। त्यारबाद तेमां आपणे 2 चमची बेसन एड करशुं, चणानो लोट, અને આ મિશ્રણમાં લમ્સ ન રહે તે રીતે વિસ્કરના મદદથી બરાબર મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે કઢી બનાવવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે। તો આગળ મેં કીધું એ પ્રમાણે આપણે 2 કપ છાશ લીધી છે, તો 1 કપ પાણી એડ કરશું। તો આપણે કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર છે। હવે આપણે પુલાવ જોઈ લેશું। तो पुलाव में चोखा हाफ कूक थई जाए त्यारबाद तेमां आपणे कट करेला टमेटा एड करी देशुं अने ढांकण बंद करी देशुं। तो हवे आपणे कढ़ी जोई लेशुं। तो कढ़ी पण आपणे माटीना पोटमां ज बनाववानी छे। आ रीते कढ़ी बनाववा माटे आपणे माटीनो पोट लीधो छे, तेने आपणे गैस उपर लई लेशुं अने कढ़ी आपणे घीमां वघारवानी छे। तो 2 चमची घी एड करशुं। घी थोडुं गरम थाय त्यारबाद तेमां अर्धी चमची राई एड करशुं, अर्धी चमची जीરું एड करशुं, 2 सूखा लाल मरचा एड करशुं, तमालपत्र एड करशुं, अर्धी चमची मेथीना दाणा एड करशुं, मीठा લીમડાના પાન एड करशुं, 1/4 टीस्पून हींग एड करशुं। બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું। રાઈ થોડી ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર રાખ્યું હતું તે એડ કરી દેશું અને ઢાંકણ બંધ કરી દેશું, જેથી કરીને આપણો વઘાર બરાબર કઢીમાં બેસી જાય। ત્યારબાદ આપણે ઢાંકણ ખોલીને વધારાનું કઢીનું મિશ્રણ પણ એડ કરી દેશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેશું। તો પુલાવ આપણે હળદરવાળા પીળા યલો બનાવ્યા છે। તો આપણે કઢી પણ તેની પેરમાં યલો જ બનાવવાની છે। તો અડધી ચમચી હળદર એડ કરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। તો મેં આગળ તમને જણાવ્યું તે પ્રમાણે આપણે કઢીમાં પણ કોઈ પણ गरम मसाला के लसण नहीं एड करवानुं। आपणे सिम्पल मरचा अने आदुने आ रीते मोटा पेसलमां वाटी लीधुं छे।
તો વાટેલા આદુ મરચાં એડ કરી દેશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરીને કઢીને ઉકળવા દેશું. અને ખાટી મીઠી કઢી બનાવવા માટે ગોળ એડ કરશું. તો તમારું દહીં કે છાશ કેટલું ખાટું છે અને તમને કેવી ખાટી મીઠી કઢી પસંદ છે તે રીતે તમારે ગોળ એડ કરવાનો. તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને આપણે કઢીને 8 થી 10 મિનિટ ઉકળવા દેશું. તો આપણે કઢી ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે પુલાવ પણ ચેક કરી લેશું. તો તમે અહીંયા જુઓ પુલાવમાં પાણી બધું બરાબર એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને પુલાવ એકદમ સરસ છૂટો થયો છે. તો દાણો રહીને આ રીતે આંગળીથી પ્રેસ કરી લેવાનો. તો દાણો એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે અને પુલાવ એકદમ છૂટા તૈયાર થયા છે. છેલ્લે લીલા ધાણા એડ કરશું. તો આપણે એકદમ સિમ્પલ પણ સ્વાદમાં લાજવાબ એવા પુલાવ તૈયાર છે. અને આપણે કઢી પણ જોઈ લેશું. તો કઢી પણ 8 થી 10 મિનિટ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને છેલ્લે લીલા ધાણા એડ કરશું. તો આપણે એકદમ સિમ્પલ પણ સ્વાદમાં ધ બેસ્ટ કઢી પણ તૈયાર છે. તો આપણે માટીના વાસણમાં બનાવેલા એકદમ સિમ્પલ કઢી પુલાવ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે માટીના પોટ, કડાઈ અને હાંડીમાં એકવાર કુકિંગ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ઘણા લોકોની ફરિયાદ હોય છે કે માટીના વાસણને ગરમ થતાં ગેસ ઉપર ખૂબ જ વાર લાગે છે અને ગેસ ખૂબ જ બળી જાય છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, એ વાત સાવ ખોટી છે. તમે આ રીતના માટીના વાસણ યુઝ કરશો તો તમારી રસોઈ પણ એકદમ ઝડપથી બની જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો પુલાવનો એક દાણો છૂટો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે માટીના વાસણમાં રસોઈ બનાવો તો અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સથી બનાવશો તો તમારી રસોઈ પણ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો હું તમારી સાથે અમુક ટિપ્સ પણ શેર કરીશ. તો પહેલી વાત એ છે કે તમે માટીના વાસણમાં રસોઈ બનાવો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરો, ત્યારબાદ પણ તેમાં કુકિંગ પ્રોસેસ ચાલુ રહે છે. તો આપણે માટીનું વાસણ ઠંડુ થતાં થોડી વાર લાગે છે. તમે કોઈ પણ સબ્જી કે પુલાવ કે કંઈ પણ બનાવતા હોય તેને કૂક થવાનો સમય હોય તેને પહેલાં જ આપણે 5 મિનિટ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની રહેશે, જેથી કરીને આપણે જે રેસીપી બનાવીએ તે ઓવરકુક ન થઈ જાય. અને આપણે કુકિંગ કરેલા પોટને ગરમ હોય ત્યાં સુધી તેને આપણે કાઉન્ટર ટોપ ઉપર સીધું નથી રાખવાનું, તેને આપણે સ્ટેન્ડ ઉપર રાખવાનું છે. જો તેને ગરમ જ આપણે કાઉન્ટર ટોપ ઉપર રાખી દઈશું તો તે ફાટી જશે. તો તેને આપણે સ્ટેન્ડ ઉપર રાખવાનું છે. અને માટીના વાસણ જ્યારે આપણે લઈને આવીએ ત્યારે તેને બરાબર પાણીમાં 3 થી 4 કલાક પલાળી દેવાના છે. અને ત્યારબાદ તેને આપણે 1 થી 2 કલાક તડકે તપાવી લેશું. ત્યારબાદ તેમાં તમે કુકિંગ કરશો તો નોનસ્ટિક કરતાં પણ કુકિંગ ખૂબ જ સરસ થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ કઢી પુલાવની રેસીપી અને માટીના વાસણને હેન્ડલ કરવાની ટિપ્સ અને ટ્રિક સારી લાગી હોય તો એકવાર કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને કઢી પુલાવ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.